தானியேல் சொல்லி இருக்குது. தானியேல் சொன்னது போல 8வது அத்தியாயம் 8வது அதிகாரம் 23 24 25 23 24 25 അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്ത് അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ മുടിവ് നാட்களில் അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്ത് അതിക്രമക്കാരുടെ അതിക്രമം തികയുമ്പോൾ അക്രമക്കാരുടെ അക്രമം പെരുകുമ്പോൾ ഉഗ്രഭാവവും ഉപായബുദ്ധിയുമുള്ള രാജാവ് എഴുന്നേൽക്കും. ആമേൻ. തന്ത്രവും വഞ്ചനയുമുള്ള ഒരു രാജാവ് എഴുമ്പുവാൻ അവന്റെ അധികാരം വലുതായിരിക്കും. അവരുടെ അധികാരം പെരിതായിരിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി ഇന്നേക്ക് രാത്രി ഗവനിங்க. എത്ര രാജവംശ ലോകത്തിൽ എவ்வளவு രാജാക്കൾ ആണ്ട ഉലകത്തിൽ ബാബേൽ, ബാബിലോൺ, മേദ്യ പാർസ്യ, മേദ്യ പെർഷ്യ സാമ്രാജ്യം, ഗ്രേക്ക് സാമ്രാജ്യം, റോമ സാമ്രാജ്യം, ഇപ്പോ ജനാധിപത്യം, இப்போது மக்களாட்சி, ഇനി ഒരെണ്ണം വരും. ഇനി ஒன்று வரும். അതിന്റെ പേര് അന്ത്യകാലത്ത് ആന്റിക്രൈസ്റ്റ്. அதுதான் கடைசி நாட்கள் அந்திகிறிஸ்து ஆள போகிறான். അവൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സഭ ഇവിടെ ഇല്ല. அவன் இங்க வெளிப்படும்போது சபை இங்க இருப்பதில்லை. അവന്റെ വർഷ ഭരണം 7 വർഷം. அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நாட்கள் 7 ஆண்டுகள். 7 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 7 ஆண்டுகள் முடியும் போது യുദ്ധത്തിൽ கடைசி யுத்தத்தில் സാത്താനെയും അവന്റെ സൈന്യത്തെയും சாத்தானையும் அவனுடைய சேனையையும் വെട്ടി താഴേക്കിട്ട് കഴിയും. வெட்டி வீழ்த்தி விட்டு ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും. ஒரு ராஜா நீதியாய் அரசாளுவார். அதுக்கு தான் നാം പാടുന്നത് പുത്തനാം യെരൂശലേമിൽ എത്തും കാലം ഓർക്കുമ്പോൾ ഇത്തരയിൽ ഖേദമെല്ലാം മാഞ്ഞു പോകും. ஆகவே தான் நாம் பாடுகிறோம், புதிய எருசலேமிலே எத்துக்கு போய் சேருகிற நாளை நினைக்கும் போது இந்த உலகத்தின் பாடுகள் எல்லாம் மறைந்து போகும். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ அப்படியானால் இந்த கோவிடுக்கு பின்னால ഒരുവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ പോകുന്നു. ஒருவன் எழுந்து வர போகிறான். 4 സംഭവങ്ങൾ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ. 4 சம்பவங்கள் இதற்கு பின்னால. വിജ്ഞാനത്തോടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. இனி கவனமாய் கவனிங்க. ഇനി ഇവിടെ ശ്രായംകുടിയിൽ நம்முடைய தேசத்துல ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் இருப்பார்கள் என்றால், ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ, இப்போ பக்கத்துல இருக்கிற நெய்யூர் மருத்துவமனைக்கு போனால் അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീട്ട് അഡ്രസ്സും പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും മേടിക്കും. அவர்களிடத்திலிருந்து வீட்டு அட்ரஸ், பேர், மொபைல் நம்பர் எல்லாம் கேட்பாங்க. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആധാർ മേടിക്കത്തില്ല. அவர்களிடத்திலிருந்து ஆதார் கேட்பதில்லை. റേഷൻ കാർഡ് മേടിക്കത്തില്ല. ரேஷன் கார்டு கேட்க மாட்டாங்க. ഇലക്ഷൻ ഐഡന്റിറ്റി മേടിക്കത്തില്ല. ஓட்ட ஐடி கேட்க மாட்டாங்க. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ 3 വാക്സിൻ, ஆனால் இன்றைக்கு இந்தியாவுல 3 விதமான வேக்சின். ഒന്ന് കോവാക്സിൻ, ஒன்று கோவேக்சின், 2 കോവിഷീൽഡ്, இன்னொன்று கோவிஷீல்டு. ഇത് രണ്ടും ഭാരത് ബയോടെക്നോളജി, പൂന വൈറോളജി. இது பாரத் பயோடெக்னாலஜி பூனா வைராலஜி இன்ஸ்டிடியூட்ல ആ വാക്സിൻ നിങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ உருவாக்கப்பட்ட அந்த வேக்சினை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்றால் സ്കൂളിൽ പോയാൽ എടുക്കത്തില്ല. நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனா கொடுக்க மாட்டாங்க. നിങ്ങളുടെ ആധാർ മൊബൈലുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണം. உங்களுடைய ஆதார் உங்களுடைய மொபைலோடு இணைக்கப்பட வேண்டும். ഇത് ആരുടെ കയ്യിലേക്ക് പോകുന്നു? இது யாருடைய கையில போகிறது? രാത്രി വിജ്ഞാനത്തോടെ ഇരിക്കണം. இன்றைக்கு நீங்கள் அதை அறிவியல் பூர்வமாய் கவனிக்க வேண்டும். കോവാക്സിനോ കോവിഷീൽഡോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, கோவேக்சின் அல்லது கோவிஷீல்டு எடுக்கும்போது, നിങ്ങളുടെ ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, உங்களுடைய அந்த வேக்சின் எடுக்க போகும்போது നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മൊബൈലിൽ മെസ്സേജ് വരും, ഇത്രാം തീയതി സ്കൂളിൽ ചെല്ലാം. அவன் உங்களுக்கு போன்ல மெசேஜ் வரும். All data come to one world wide server. ஆமென். எல்லாருடைய தகவல்களும் ஒரு நபருக்கு, ஒரு சர்வருக்கு கீழாக வருகிறது. ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ദാ കാണുന്നു. உலகம் தோன்றினது முதல் இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒரு சம்பவம் இதோ நடக்கிறது. ഇന്ത്യയിലെ മുതലமைச்சர் നരേന്ദ്രമോദി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞു 100 കോടി പേർ വാക്സിൻ എടുത്തെന്ന്. இந்தியாவுடைய பிரதமர் அவன் ஒரு காலையில சொன்னார் 100 கோடி பேர் வேக்சின் எடுத்து விட்டார்கள். ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് മേടിച്ചോ? எல்லா மருத்துவமனையில இருந்து ரெக்கார்ட் வாங்குறாங்களா? നിങ്ങൾ ഇവിടെ വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ, நீங்க இங்க வேக்சின் எடுக்கும்போது ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എവിടെ ചെല്ലുന്നു? இதனுடைய தகவல் எங்க போகிறது? ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഡൽഹി, ஆமென், எய்ம்ஸ் டெல்லிக்கு போகிறது. അതെവിടെ ചെല്ലുന്നു? அது അങ്ങിருந்து എங்க போகிறது? പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നു. பிரதமருடைய அலுவலகத்துக்கு போகிறது. എവിടത്തേക്ക് പോകുന്നു? அது எங்கே போகிறது? WHO, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ, உலக சுகாதார மையத்துக்கு போகிறது. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വാക്സിൻ എവിടെ ചെല്ലുന്നു? அதற்கு பின்பு எங்க போகிறது? ഡേറ്റ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ ചെല്ലുന്നു. ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு போகிறது. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, இன்றைக்கு நீங்கள் இரவில் ஒன்று புரிந்து கொள்ளுங்கள். സകല മനുഷ്യന്റെ ഡേറ്റ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പോകുന്നു. எல்லா மனுஷனுடைய தகவல்களும் இந்த கோவிடை சொல்லி ஒரு மனிதனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் போகிறது. പ്രധാനമന്ത്രി 100 കോടി വാക്സിൻ എടുത്തത് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? ஆமென். 100 கோடி பேர் வேக்சின் எடுத்தது பிரதமருக்கு எப்படி தெரியும்? അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത ആരും കേട്ടില്ലായിരുന്നു. யாராவது அந்த செய்தியை பார்த்தீங்களா? തമിഴ്നാട്ടിൽ സെൽഫോൺ റിങ് വരത്തില്ലയോ? സെൽഫോൺ റിങ് யாரும் நியூஸ் பாக்குறது இல்லையா? போன் ஒண்ணு இல்லையா? போனுக்கு சிக்னல் வராதா உங்களுக்கு? റിങ് ചെയ്യുമ്പോ പറയത്തില്ലയോ? ஆமென். போன் ரிங் ஆகும்போது சொல்லாத കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഗിവിംഗ് ആൻ ഒഫീഷ്യൽ 100 crores മേക്ക് ഇറ്റ് വാക്സിൻ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ കേട്ടവരൊന്ന് കൈ போன் பண்ணும்போது சொல்லுகிற சத்தத்தை கேட்டது இல்லையா? 100 கோடி பேருக்கு வெற்றிகரமாக வேக்சின் போடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? அப்படி சொல்லுகிறது யாராவது கேட்டிருக்கிறீங்களா? BSNL ഇരിക്കുന്ന പെങ്കച്ചനോട് ആര് പറഞ്ഞു 100 കോടി എടുത്തെന്ന്? BSNL அப்படி சொல்லுகிற பெண்ணுகிட்ட யார் சொன்னது 100 கோடி பேர்? എല്ലാ ഡേറ്റ ഒരു സെർവറിലേക്ക് പോകുന്നു. எல்லாருடைய தகவல்களும் இப்படி ஒரு சர்வருக்கு போகிறது. കോവിഡ്
കോവിഡ് കാലത്ത് വിജ്ഞാനമായിട്ട് ഇത് കേൾക്കണം. இந்த நாட்களில அறிவியல் பூர்வமா இதை கவனிங்க. നമ്പർ 1, ஒன்றாவது കോവിഡ് കാലത്ത് கோவிட் நாட்களில் മനുഷ്യന്റെ ഡേറ്റ ഒരുവന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകുന്നു. மனுஷனுடைய தகவல்கள் ஒருவனிடத்தில் போகிறது. ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. இதை புரிந்து கொள்ளுங்க. നിങ്ങളുടെ ആധാറിനകത്ത് ഒരു ബാർകോഡ് ഉണ്ട്. உங்களுடைய ஆதார்ல ஒரு பார்கோட் உண்டு. ഈ ബാർകോഡ് அந்த பார்கோட் ഇവിടുത്തെ അക്ഷയ അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ വഴി സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ இங்குள்ள அந்த இ கார்னர்ல ஸ்கேன் பண்ணும்போது കോർണറിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ அங்க போய் ஸ்கேன் பண்ணும்போது അത് എവിടെ ചെല്ലും? அது எங்கே போகும்? ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ചെല്ലും. அரசாங்கத்திற்கு போகும். അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ நீங்க வேக்சின் எடுக்கும்போது കുപ്പിക്കകത്ത് ഒരു ബാർകോഡ് ഇരിക്കുന്നത്. കുപ്പിക്കകത്ത് വാക്സിൻ அந்த வேக்சின் பாட்டில்ல ஒரு பார்கோட் உண்டு. ഇത് രണ്ടും ലാപ്ടോപ്പിൽ കാണിക്കും. இது ரெண்டையும் அந்த லேப்டாப்ல காண்பிக்கும். அது எവിടെ செல்லும்? இந்த தகவல்கள் எங்க போகிறது? பிரதானமந்திரியோட ஆபீஸ்லேக்கு, பிரதமருடைய அலுவலகத்துக்கு, எய்ம்ஸ்லேக்கு, எய்ம்ஸ்க்கு போகிறது, WHO-லேக்கு, உலக சுகாதாரத்துக்கு போகிறது, யுனைடெட் நேஷன்ஸ்லேக்கு, ஐக்கிய நாடுகளுக்கு போகிறது. പണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആരും കേൾക്കത്തില്ല. முன்னால நாங்கள் பிரசங்கித்தால் யாரும் கேட்பதில்லை. കോവിഡിന്റെ മറവിൽ, கோவிடுக்கு பின்னால் ദാ വരുന്നു എല്ലാ ഡേറ്റയും ഒരുവന്റെ കയ്യിൽ. இதோ எல்லாருடைய தகவல்களும் ஒருவனுடைய கரத்தில் வருகிறது. നമ്പർ 1. ஒன்றாவது. இரண்டாவது ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി இந்தியாவுடைய பிரதமர் നരേന്ദ്രമോദി സാർ நரேந்திர மோடி കഴിഞ്ഞ ദിവസം கடந்த நாட்கள்ல മാർപ്പാപ്പയെ കാണാൻ പോയി. போப்பை பார்க்க போனார். മാർപ്പാപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ஆமென். போப்பினிடத்தில் எனக்காக ஜெபியுங்கள் என்று சொல்கிறார். மோடி சொல்லுகிறார். യഥാർത്ഥ പിതാവാണ്. ദാ കിടക്കുന്നു മാർപ്പാപ്പ, യഥാർത്ഥ പിതാവ്. സ്വോത്രം ദാ കിടക്കുന്നു. ஆமென். போப்பை சொல்லுகிறார் உண்மையான ஒரு தகப்பன் என்று சொல்லி. എന്താ കാര്യം? காரணம் என்ன? മാർച്ച് മാസം, കഴിഞ്ഞ മാർച്ച്, கடந்த மார்ச் மாதத்தில் ഇവിടെ എല്ലാവരും അടച്ചു വീട്ടിയിരിക്കുന്നു. இங்க எல்லாரும் பூட்டி கொண்டு வீட்டில் இருக்கும்போது 65 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി പുറത്തിറങ്ങരുത്. 65க்கு மேற்பட்டவர்கள் வெளியே வரக்கூடாது. അന്ന് அன்றைக்கு കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ, ஆமென், கத்தோலிக்க சபையினுடைய தலைவராய் இருக்கிறார் മാർപ്പാപ്പ ഇറാഖിൽ പോയി. போப் ஈராக்குக்கு போகிறார். അവിടെ ഒരു പട്ടണമുണ്ട്. அங்கே ஒரு பட்டணம் உண்டு. നജഫ് ഇർബീൽ. நஜப் இர்பீல் என்று சொல்லக்கூடிய பட்டணம். അതിനപ്പുറത്ത് പാസ്റ്റർ, அதற்கு அங்கே போய் ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ நம்ம இங்க இன்னைக்கு பிரசங்கம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது 500 പരം കിലോമീറ്ററിനകത്ത് വലിപ്പത്തിൽ 500 കിലോമീറ്റருக்கு அதிகமான அளவிலே അവിടെ ഒരു മാൾ പണിയുന്നു. அங்கே ஒரு மால் கட்டுகிறாங்க. അതിന്റെ പേര് ട്രേഡ് ബാബിലോൺ. அதனுடைய பேர் தான் ட்ரேட் பாபிலோன். എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാൾ. ஆமென். அந்தி கிறிஸ்துவுக்காக ஒரு மால். അത് ക്രൈസ്തലോട് കൊടുക്കാനാ മാർപ്പാപ്പ പോയത് കോവിഡ് കാലത്ത്. அதை ആരംഭിക്കുம்படியாகத்தான் இந்த கோவிட் நாட்கள்ல போப்பு சென்றது. ആയിരിക്കുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ, அந்த கத்தோலிக்க சபையினுடைய முக்கிய தலைவர். അതിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആര്? அதற்கு கூட இருக்கிறது யார்? നമ്മുടെ അമ്മച്ചി മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ഇതായിരിക്കുന്നത്. அமிர்தானந்தமயி இங்க இருந்து போயிருக்கிறார். എല്ലാവരും റെഡി. ஆமென். எல்லாரும் ஆயத்தம். അടുത്തായിരിക്കുന്ന തുർക്കിയിലെ ഇമാം. ஆமென். துருக்கி தேசத்தில் உள்ள இமாமும் அங்கே உண்டு. രണ്ടുപേരോട് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. அவர்கள் சேர்ந்து ஜெபிக்கிறார்கள். One World Data Collection number 1 mobile. ஓர் உலக தகவல் சேகரிப்பு முதலாவது மொபைல் மூலமாய். இரண்டாவதுதா One World Religion. ஆமென். இப்போது ஓர் உலக மதத்தை அறிமுகப்படுத்த போகிறார்கள். ஏக லோக மதம். ஒரே ஒரு உலகத்துக்கு ஒரு மதம் என்று சொல்லி ഇരിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ. ஆமென். கத்தோலிக்க சபையினுடைய தலைவர். கூட இருக்கிற சாமி பிரகாசானந்த. கூட இருக்கிற பிரகாசானந்த சுவாமி. அடுத்தது கண்டோ. இன்னும் பாருங்க. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ. ஆமென். கத்தோலிக்க சபையின் தலைவர். അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് പാത്രികി സഭയുടെ ബാബா. ஆமென். பாத்ரிகி சபையினுடைய பாபா சேருகிறார். വെളിപ്പാട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാ. இதெல்லாம் வெளிப்படுத்தின புத்தகத்துல கொண்டு வருகிறேன். ഇതായിരിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ. ஆமென். இப்போது இங்கே போப்பும் சேர்ந்து അത് ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് അബുദാബിയിൽ ദാ വന്ന് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് കൊടുക്കുന്നു. அபுதாபியிலே வந்து அவர்களுக்கும் கை கொடுக்கிறார். നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, இனி நீங்கள் பார்க்க போகிறது, മോഡി സാർ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. மோடி அவரை அழைத்திருக்கிறார். വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ, வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்தபோது 20 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் ഒരു മാർപ്പാപ്പ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്. ஆமென். இந்தியாவுல அப்ப 20 ஆண்டுகள் ஆகிறது ஒரு போப்பு வந்து. ഇപ്പോ മോഡി സാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ, இப்ப மோடி இருக்கும்போது മാർപ്പാപ്പ ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ പോകുന്നു. போப்பு இந்தியாவுக்கு வர போகிறார். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബൈബിൾ പ്രവചനം നിവർത്തിയാകുന്നു. அப்படியானால் வேத தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறுகிறது. யாருக்கு வேணும்னாலும் போட்டோ கிடைக்கும். யாருக்கு வேண்டுமானாலும் இந்த தகவல்கள் இருக்கிறது. ഇതിന്റെ പേരാ ന്യൂ വേ വേൾഡ് റിലീജിയൻ. ஆமென். ஒரு உலக மதத்தை சொல்லுகிறார்கள். பாஸ்டர் பார்க்கிறது
കത്തോലിക്ക സഭ പരമാധ്യക്ഷൻ ஆமென் போப் ஆண்டவர் அதுல இருக்கிறார் ചെന്നൈ ഇരിക്കുന്ന CSI ബിഷപ്പ് சென்னை CSI பிஷப் இருக்கிறார் ഇരിക്കുന്ന പാത്രികീസ് ബാബ ஆமென் பாத்ரடீஸ்னுடைய பாபா இருக்கிறார் സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദ சுவாமி இருக்கிறார் മാതാ அமிர்தானந்தமயி இருக்கிறார் ഇവരെല്ലാം ഒരു കൂടാരത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് இந்த நாட்களில் இவர்கள் எல்லாம் ஒரு கூடையின் கீழே வருகிறார்கள் நியூ வேர்ல்ட் ഓർഡർ വരാൻ പോകുന്നു அவர்களுக்கு பின்னால ஒரு உலக அரசாட்சி வருகிறது നമ്മുടെ ഡേറ്റ എവിടെ പോകുന്നു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ நம்முடைய தகவல் எல்லாம் ஓரிடத்துல போகிறது അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തോ ചെയ്യുന്നു அதற்கு அப்புறம் என்ன நடக்கிறது രണ്ടാമത് മതങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് மதங்கள் எல்லாம் கோவிட் நாட்கள்ல ஒன்று சேருகிறது മൂന്നാമത്തെ സംഭവം ജനങ്ങൾ റോഡിൽ ഇളകുന്നു ஜனங்கள் சாலைகளில் இறங்குகிறார்கள் എവിടെ ബൈബിളിനകത്തുണ്ടോ இது வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം நான் எண்ணி சொல்லுகிறேன் 2009 ஆண்டு முதலாவது பண்டங்கோ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്നത് எங்கேயோ நான் இதை பிரசங்கித்திருக்கிறேன் 2009 ഒലിവുമലയുടെ അടിയിൽ മൂളൽ തുടങ്ങി 2009 ஒலிவமலைக்கு கீழே ஒரு சத்தம் கேட்க ஆரம்பித்தது 2009 தெர்மோ இன்டர்நேஷனல் நியூக்ளியர் எக்ஸ்பான்ஷன் ரியாக்டர் ஆமா நியூக்ளியர் எக்ஸ்பான்ஷன் ரியாக்டர் என்று சொல்லக்கூடிய 2009 ஆதார் இந்தியയിൽ 2000 அதே ஆண்டுல தான் இந்தியாவிலே ஆதார் வருகிறது 2009 பாபேலிന്റെ പണി തുടങ്ങി ஆமென் அதே ஆண்டுல தான் பாபிலோன்ல அந்த ட்ரேட் வேலை ஆரம்பித்தது 2009 யுனைட்டட் நேஷன்ஸ் ராജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരുവന്റെ ഭരണം കൊടുക്കാം ஐக்கிய நாடுகள் அந்த ஆண்டில தான் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்தார்கள் ஓர் அரசாட்சியை கொண்டு வரலாம் 2009 அமெரிக்கയിൽ ഒരു സമരം വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ஆமென் அமெரிக்காவிலே ஒரு வால் ஸ்ட்ரீட் போராட்டம் நடந்தது ആ സമര ജനങ്ങൾ ഇളകി ஜனங்கள் வெளியே வர ஆரம்பித்தார்கள் എല്ലാം പഠിക്കണം இதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்க 48 മണിക്കൂർ സമരം 48 மணி நேரம் நடந்த போராட்டம் എവിടെ എത്തി அது எங்க வந்தது ബ്രിട്ടനിലെത്തി பிரிட்டன்ல வந்து சேர்ந்தது സമര കുർബാന കഴിഞ്ഞു ஆமென் ரோட்ல ஆமென் அவர்களுடைய பூசை முடிந்து வந்தது ഗൾഫിൽ തൊഴിലാളികൾ സമര ഷേഖിന്റെ കാർ തടഞ്ഞു ஆமென் அரபி தேசத்துல ஷேഖுடைய காரை வரைக்கும் தடுத்தார்கள் ചൈനയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമര ടിയാമൻ സ്ക്വയർ ஆமென் சைனாவிலே மாணவர்கள் போராட்டம் செய்தார்கள் അവിടെ കൊച്ചുങ്ങളെ വെടിവെച്ചു വന്നു அங்கே பிள்ளைகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் ആ സമരം എവിടെ വന്നു அந்த போராட்டம் எங்கே வந்தது ഡൽഹിയിൽ രാംലീല മൈതാനം ஆமென் டெல்லியில ராம்லீலா மைதானத்தில் ഒരു അപ്പച്ച സമരം ചെയ്തില്ലേ ஒரு தாத்தா போராட்டம் நடத்தினார் அண்ணா ஹசாரே என்று சொல்லி ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് കിടുകിടാ വിറച്ചില്ലേ அவன் இந்தியன் பிரதமராக இருந்த மன்மோகன் சிங் வரைக்கும் அதிர்ந்து போனார் അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കേറി அங்கே ஒரு வாலிபன் போனான் അവന്റെ പേര് അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ കൈ ഉയർത്തിയാട്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കുന്നത് അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ அவருடைய பேர் தான் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ഒരു പാർട്ടി വന്നില്ലേ அன்றைக்கு வந்ததுதான் அந்த பார்ட்டி ഒരു ആപ്പ് വന്നില്ലേ മൊബൈൽ ആപ്പ് പോലെ AAP ചൂൽ പാർട്ടി ആം ആദ്മി ஆமென் ஒரு விளக்குமாறு சின்னத்தோடு வந்த ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி அது ഡൽഹി ഭരിക്കുന്നത് ആര് இன்றைக்கு அவர்கள் டெல்லியை ஆளுகிறார்கள் ബിജെപി അല്ലപ്പാ பிஜேபி அல்ல കോൺഗ്രസ് അല്ല காங்கிரஸ் அல்ல വാളോട് കൂടി ഒരുത്തണ്ടായിരിക്കുന്നു അന്ത്യകാല ஆமென் கடைசி நாட்களின் அடையாளங்கள் இது അവരെ എല്ലാവർക്കും പേടി அவரை குறித்து எல்லாருக்கும் பயம் உண்டு ജനം ഇളകിയില്ലേ ஜனங்கள் போராடினார்களே അത് എവിടെ ചെന്നു இது போய் எங்கே சேர்ந்தது അതെവിടെ ചെന്നു ഇന്ന് കോവിഡ് കാലത്ത് இந்த நாட்களிலே കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി கடந்த ஒரு ஆண்டுகளாய் കർഷക സമരം ഡൽഹിയിൽ കണ്ടോ കരമുയർത്തിയാട്ട് விவசாயிகளுடைய போராட்டம் ஒரு வருஷமாய் நடக்கிறது സമരം ആരും കണ്ടില്ലേ யாரும் அதை குறித்து கேட்கலையா വേണ്ട இதற்கு எந்த போஸ்டும் தேவையில்லை വേണ്ട எந்த ஊர்வலமும் தேவையில்லை ஹரியானாவில அம்பாலா சிங்கோ லக்கிம்பூர் എവിടുന്ന് 10,000 കർഷകർ அங்கிருந்தெல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் എവിടെ കൂടി ഡൽഹി മുഴുവൻ ബോർഡർ വരെ വന്നില്ലേ டெல்லி முழுவதும் எல்கை வரைக்கும் வந்தார்கள் 10,000 തമ്പടിച്ചില്ലേ ஆயிரக்கணக்கான கூடாரம் போட்டார்கள் ബൈബിളിന്റെ പ്രവചനം നിവർത്തിയായില്ലേ வேதத்தின் தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறுகிறது ജനം ഇളകിയില്ലേ இந்த நாட்கள்ல ஜனங்கள் வெளியே புரட்சி செய்கிறார்கள் ഇന്ന് രാത്രി പറയണം இன்னைக்கு ராத்திரி சொல்ல வேண்டும் മൂന്നാമത്തെ സംഭവം കോവിഡ് കാലത്ത് இன்னும் மூன்றாவது சம்பவம் நடக்க போகிறது Number 1 data is going a central computer ஒன்றாவது காரியம் எல்லாருடைய தகவல்களும் ஓரிடத்துல போகிறது രണ്ടാമത്തെ കാര്യം one world religion இரண்டாவது காரியம் ஓர் உலக அரசாட்சி ഇത് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം மூன்றாவது காரியம் ഡൽഹിയിലെ കർഷക സമര കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ നിഴൽ ஆமென் டெல்லியில விவசாயிகள் போராடி நடக்கிற இந்த பிரச்சனை எல்லாம் கர்த்தர் வருகிறதை காண்பிக்கிறது കോവിഡ് കാലത്ത് നാലാമത്തെ സംഭവം நான்காவது சம்பவம் പണ്ട് കൺവെൻഷൻ കൂട്ടങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങൾ പാടുവത് முன்னால நாங்கள் கன்வென்ஷன் கூட்டங்கள்ல பாடுகிறது ഭരണകൂടങ്ങൾ തകരുന്നു, ஆட்சி கூடங்கள் உடைகிறது, കടലിൽ മുഴക്കം കേൾക്കുന്നു, கடலில் சத்தம் கேட்கிறது, അതിന്റെ പ്രാക്കളെ പോലെ നാം പറന്നിട്. புறாக்களை போல நாம் பறக்க போகிறோம். அந்த பாட்டு வண்ட காலத்து கன்னியாகுமரி மார்த்தாண்ட மாவட்டத்து கிடைக்குது. இந்த பாடல்கள் எல்லாம் முன் நாட்கள்ல இங்க மாவட்டங்கள்ல பாடுவதுண்டு. அதெல்லாம் பாட்டுக்காரர் மாற்றி இன்றைக்கு அதையெல்லாம் பாடல்காரர்கள் மாற்றி விட்டார்கள். வர்ஷிப் லீடர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வர்ஷிப் லீடர்ஸ் வந்து விட்டார்கள். தொடங்கும்படியே பறை சட்டி மாறு, கொட்டை மாறு, கலை மாறு. ஆமென். முதலாவது ஆரம்பிக்கும் போதே பிரச்சனை மாறும், அது மாறும், இது மாறும். அதல்ல, அது அப்படி அல்ல. அங்க அதை கேட்கல. ഭരണകൂടങ്ങൾ തകരുന്നു, ஆட்சி கூடங்கள் அசைகிறது. ഉത്സവത്തിന് വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്നത് പോലെ, ஆமென். திருவிழாக்களில பயங்கர வெடி சத்தம் கேட்கிறது போல. നോട്ട് ചെയ്യാ. ஆமென். கவனமாய் கேளுங்க. 2009 ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കേറ്റ, ஆப்பிரிக்காவுடைய வடக்கு பகுதியில் டுனிஷியா, அல்ஜீரியா അവിടുന്ന് തുടങ്ങി அங்கே ஆரம்பித்து ഈജിപ്തിലെ പ്രസിഡന്റ് ഹോസ്നി മുബാറക്കിനെ ജയിലിലിട്ടു. எகிப்தியனுடைய அதிபதியா இருந்தவர்களை ஜெயில போட்டார்கள். லிபியாയുടെ കേണൽ ഗദാഫിയെ പൈപ്പിലിട്ട് വെടിവെച്ചു. ஆமென். லிபியாவின் அதிபர் கடாபியை சுட்டுக் கொண்டார்கள். ജോർദാനിലെ ഹുസൈൻ രാജാവിന്റെ കസേര വലിച്ചിട്ടു. ஜோர்டான் தேசத்துல ஹுசைன் ராஜாவுடைய நாற்காலி போனது. സിറിയയിലെ ബാഷറിന് ഉറക്കമില്ല. சிரியாவில் பாஷருக்கு தூக்கம் இல்லை. യമനിലെ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിച്ചു. നേഴ്സുമാർ കരയുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങളുടെ ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടു. ஏமேன் ராஜ்யத்துல வந்த பிரச்சனையினால நர்சுமார் அழுது கொண்டு போடுகிற வீடியோக்களை பார்த்திருப்பீர்கள். സൂഡാനിൽ കലാപം നടന്നു. சூடான் தேசத்துல கலவரம் நடந்தது. സൗദി അറേബ്യയിലെ പള്ളിയിൽ ബോംബ് പൊട്ടി. சவுதி அரேபியாவில் பள்ளியில பாம்பு வெடித்தது. കുവൈറ്റിൽ നടന്നു. குவைத்திலும் அதே போல. ഷേക്കിനെ വേണ്ട, ஷேக்கே வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறாங்க. എഴുതി ബഹ്റേ. அடுத்தது பஹ்ரைன்லயும் அதே பிரச்சனை. ടയർ കത്തിച്ചെറിഞ്ഞു. அவன் டயரை எரித்து எறிந்தார்கள். കോവിഡ് കാലത്ത് இந்த நாட்களில നിങ്ങൾ ഒരു ഭരണകൂടം തകരുന്നത് കണ്ടു. அவன் ஆட்சி கூடங்கள் தகர்கிறதை பாருங்கள். അതിന്റെ പേര് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. அவன் ஆப்கானிஸ்தான்ல சம்பவித்தது. 20 വർഷം 20 ആണ്ടുകളായി അമേരിക്ക പാലൂട്ടിയ, அமெரிக்கா பாலூட்டி வளர்த்தின. അഫ്ഗാനെ വഴിയിൽ തള്ളിയിട്ട് அவன் அந்த ஆப்கான் தேசத்தை வழியிலே போட்டுவிட்டு താലിബാൻ ഭരണമേൽക്കുമ്പോൾ தாலிபான் ஆட்சி செய்யும் போது നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇതിന്റെ പിൻപിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കരം വരുന്നു. நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்க, இதற்கு பின்னால அந்தி கிறிஸ்துவினுடைய ஆட்சி வருகிறது. കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു അന്തിമ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി താലിബാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. கோவிட் நாட்கள்ல ஒரு கடைசி யுத்தத்திற்காய் தாலிபான் ஆயத்தமாகிறது. ഒരു പ്രവചനം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നു. ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை இன்னைக்கு சொல்லுகிறேன். അടുത്ത കലാപം വരാൻ പോകുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ. அடுத்த கலவரம் பாகிஸ்தான்ல வரும். ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും. இதெல்லாம் சம்பவிக்கும். ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് 4 കാര്യം കണ്ടവർ കരമൊന്ന് ഉയർത്താം. ബൈബിൾ ക്ലിയർ. நான் சொன்ன இந்த 4 காரியத்தை இந்த நாட்கள்ல பார்த்தவங்க கையை தூக்குங்க பார்க்கலாம். ഇത് കണ്ടവരെന്ന് കരമുയർത്തിയാട്ടെ. இதை பார்த்தவங்க கையை தூக்குங்க பார்க்கலாம். ഒറിജിനൽ ആണോ കള്ളമാണോ എന്നറിയാം. இது உண்மையா பொய்யா என்று சொல்லி இன்னைக்கு தெரியும். ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ? இது வேதத்துல உண்டா? വെളിപ്പാട് 13 സാത്താൻ. வெளிப்படுத்துற புத்தகம் 13ல നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. நீங்க ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்க. മോഡി സാറേ, நம்முடைய பிரதமர் மோடி ഇപ്പോൾ G20ക്ക് യൂറോപ്പിൽ പോയി. ബ്രിട്ടന് G20 மாநாட்டுக்காக பிரிட்டனுக்கு போனார். അവിടെ ഒരാളെ കണ്ടു, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ബിൽ ഗേറ്റ്സ്. அங்கே பில் கேட்ஸை சந்தித்தார். അന്നേരം മോഡി സാർ എന്തോ പറഞ്ഞത്? அப்போ மோடி என்ன சொன்னார்? ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ പറഞ്ഞ എല്ലാരും വാക്സിൻ എടുക്കണം. இங்கே வந்த உடனே எல்லாரும் வேக்சின் எடுக்க வேண்டும் சொன்னார். ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പ്രൈസ് തലോട് കൊടുത്തു പാസ്റ്ററെ. பில் கேட்ஸ் அவனிடத்திலே அதை குறித்து பேசிவிட்டார். എന്ന് പറഞ്ഞത് പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരും പാസ്റ്റർമാരും എല്ലാവരും മതസംഘടന നേതാക്കൾ ആൾക്കാരെ വാക്സിൻ എടുപ്പിക്കണമെന്ന്. ആമേൻ. എല്ലാ ആലയങ്ങളിലെയും മത தலைவர்கள் എല്ലാം വാക്സിൻ എടുக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். ഞങ്ങളുടെ ജോലി സുവിശേഷമാ. எங்களுடைய வேலை சுவிசேஷம். നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. நீங்க கேளுங்க. കത്തോലിക്ക സഭ അധ്യക്ഷനെ, கத்தோலிக்க சபையினுடைய தலைவர்கள் ആ കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിച്ചത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ആഗോള താപനം. ஆமென். கன்வென்ஷன்ல பிரசங்கிக்கிறது உலகம் வெப்பமயமாகுதல் என்று சொல்லி. இன்றைக்கு ராத்திரியில സ്വർഗ്ഗത്തിന് 3 ഘടകം. பரலோகத்துல 3 காரியங்கள். പിതാവായ ദൈവം, பிதாவாகிய தேவன், പുത്രനായ ക്രിസ്തു, குமாரனாகிய கிறிஸ்து, കാര്യസ്ഥൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளர். സാത്താന് 3 ഘടകം. சாத்தானுக்கு அதே போல 3 காரியம். 1 മൃഗം, 1 மிருகம், 2 കള്ളപ്രവാചകൻ, 2 കള്ള தீர்க்கதரிசி, 3 സാത്താൻ. 3 சாத்தான். വെളിപ്പാട് 13:1. வெளிப்படுத்தின புத்தகம் 13வது அதிகாரம் 1வது வசனம். സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ஒரு மிருகம் சமுத்திரத்தில் இருந்து. വെളിപ്പാട് 13:11. வெளிப்படுத்தின புத்தகம் 13வது அதிகாரம் 11ல അതൊരു മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന്, இன்னொரு மிருகம் பூமியில் இருந்து. അതിന് കുഞ്ഞാടിനുള്ളത് പോലെ, அதற்கு ஆட்டுக்கு இருக்கிறது போல കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു. 2 கொம்புகள் இருந்தது. അതിന്റെ പേരാ ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ. அதனுடைய
அதனுடைய பேர் தான் இந்திய கத்தோலிக்க சபையினுடைய ஆட்சி அந்த போப்பாகும். ஒன்று அரசியல், இன்னொன்று மதம். ഇതാ രണ്ട് കൊമ്പും അവന്റെ കയ്യിൽ, രണ്ട് കൊമ്പും അവരുടെ കയ്യിൽ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ദാണ്ട മോഡി സാർ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണെന്ന്. ആകவே தான் மோடி அவரை சொன்னது நீர்தான் எங்களுடைய தகப்பன் என்று. ബൈബിളിനകത്തുണ്ടോ? ബൈബിളിൽ ഇത് ഉണ്ടോ? ഈ 4 കാര്യം കോവിഡിനകത്ത് നടക്കോ? 4 കാര്യങ്ങളും இந்த கோவிட்ல சம்பவிக்கிறதா? വെളിപ്പാടിൻ പുസ്തകം, വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകത്തിൽ 13-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ അധികാരം 7-ാം വാക്യം 7-ാമത്തെ വചനത്തിൽ Revelation chapter 13 verse 7 വായിച്ചാട്ട് മോളെ. மேலும் பரிசுத்தவான்களோட யுத்தம் பண்ணி വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ அவர்களை ஜெயிக்கும்படிக்கு അതിനെ ജയിപ്പാന് அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டதுமல்லாமல் സാത്താൻ അധികാരം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് 4 അധികാരവും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ஒவ்வொரு கோத்திரத்தின் மேலும் സകല ഗോത്രത്തിന്മേല്, ഭാഷക്കാരർ മേലും ഭാഷമേല്, ജാതികൾ മേലും ജാതിമേല്, அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. വംശത്തിന്മേല് അവൻ അധികാരം ലഭിച്ചു. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി പറയണത് വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ, പരിശുദ്ധവാൻകളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പടിയാ സകല ഗോത്രത്തിന്മേല്, എല്ലാ ഗോത്രത്തിന്മേലും, ഭാഷമേല്, എല്ലാ ഭാഷക്കാരരിന്മേലും, വംശത്തിന്മേല്, എല്ലാ വംശത്താരിന്മേലും അധികാരം ലഭിച്ചു. അധികാരം கிடைத்தது. ആ ദിവസം ഒരു കെണി പോലെ, அந்த நாள் ஒரு കണ്ണിയെ പോലെ, ലോകാരംഭം മുതൽ, ആമേൻ, ഉലക ആരംഭം മുതൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, സംഭവിക്കാത്ത ഈ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ, இந்த கோவிடுக்கு மறைவில் അപ്പച്ച അമ്മച്ചി സഹോദര സഹോദരി 4 കാര്യം സാത്താൻ കൊണ്ടുപോയി. தாயே தகப்பனே 4 காரியத்தை சாத்தான் கொண்டு போகிறான். നമ്മുടെ ഡേറ്റ അവൻ കൊണ്ടുപോയി. നമ്മുടെ തകവൽകളെ അവൻ കൊണ്ടുപോகிறான். നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഭരണകൂടത്തെ അവൻ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു. ആட்சி കൂടങ്ങളെ അവൻ അസൈக்கிறான். അവൻ ജനത്തെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു. അവൻ ജനത്തെ അസൈத்து കൊണ്ടിരിக்கிறான். ഇന്ന് രാത്രി മതങ്ങളെ അവൻ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞു. മതങ്ങളെയും ചേർത്ത് കൊണ്ടിരിக்கிறான். ബൈബിളിനകത്ത് ഒരു പ്രവചനമുണ്ട്. ബൈബിളിൽ ഒരു ദീർഘദർശനമുണ്ട്. ഹഗ്ഗായിയുടെ പ്രവചനം, ഹഗ്ഗായിയുടെ ഹഗ്ഗായിയുടെ ദീർഘദർശനം വായിക്കേണ്ട 2:6-7 രണ്ടാമത്തെ അധികാരം 6-7 വചനങ്ങൾ. ഇനി കുറഞ്ഞൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കൊഞ്ചം താണ്ടുമ്പോது ഞാൻ ആകാശത്തെ ഇളക്ക്, ഞാൻ വാനത്തെ അസൈയ பண்ணுவேன், ഭൂമിയെ ഇളക്ക്, ഭൂമിയെ അസൈയ பண்ணுவேன், ഞാൻ കടലിനെ ഇളക്ക്, സമുദ്രത്തെ അസൈയ ഞാൻ பண்ணுவேன், കരയെ ഇളക്ക്, കരയെയും അസൈയ ഞാൻ பண்ணுவேன், സകല ജാതികളെ കോവിഡിനാൽ ഇളക്ക്, എല്ലാ ജാതികളെയും അസൈയ பண்ணுவேன். ഇത് കാണുമ്പോൾ, ഇதை பார்க்கும்போது സകല ജാതികളുടെ മനോഹര വസ്തു വെളിപ്പെടും. എല്ലാ ജാതികളുടെ ആമേൻ എതിർபார்க்கிற കാര്യം വെളിപ്പെടും. ആരാ സകല ജാതികളുടെ വസ്തു? யார் சகல ஜாதிகளும் எதிர்பார்க்கிறது? മനോഹര വസ്തു ആര്? அந்த அழகான பொருள் எது? അതാ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. அதுதான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മതത്തിന്റെ ദൈവമല്ല, இயேசு ஒரு മതത്തിനുடைய ദൈവമല്ല, ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദൈവമല്ല, ക്രിസ്തുവനുക്ക് மட்டுமല്ല ദൈവം, പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ ദൈവമല്ല, പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ ദൈവം மட்டுമല്ല, ദൈവമല്ല, സിഎസ്ഐക്ക് மட்டுം ദൈവമല്ല. അപ്പച്ച ഇന്ന് രാത്രി പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നു, തായേ തകപ്പനെ ഇன்றைக்கு തെളിവായി சொல்லுகிறேன், അവനെ കൈക്കൊണ്ട്, അവരെ കൈക്കൊണ്ട്, അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, അവരുടെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്ക്, യാവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ, ദേവപിള്ളകളാകുമ്പടി ഇന്ന് രാത്രി അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. രാത്രിയിൽ അവർ അധികാരം കരങ്ങളെ കൊടുത്തു. തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്തരെ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ, അവരെ കൈക്കൊണ്ട് അവരുടെ നാമത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന യാവർക്കും അവരുടെ പിള്ളകളാകുമ്പടി ഇന്ന് രാത്രി പറയണ, இன்னைக்கு ராத்திரி சொல்ல வேண்டும், യേശു എന്തിനു വന്നു? இயேசு எதற்காக വീട് வந்தார்? തരാനല്ല, வீடு தருவதற்கல்ல, കാർ തരാനല്ല, கார் தருவதற்கல்ல, പട്ടണത്തെ തരാനല്ല, പട്ടണത്തെ തര അല്ല, നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് നരകത്തിൻ കീഴ്ത്തട്ടിക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ മനുഷ്യരുടെ ആത്മാவை കൊണ്ടുപോകുമ്പടി പിശാച് വാത് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിശാച് മുയற்சி பண்ணும்போது അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന്, அதற்கு நடுவில் நின்று തന്റെ ചുടുനിണത്താ അവൻ തன்னுடைய இரத்தத்தால் വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ மீட்டெடுக்கப்பட்ட தேவபிள்ளை അനന്ത നിത്യതയുടെ കവാടങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാനായി എന്റെ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്. നിത്യരാജ്യത്തിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കുമ്പടിയാകത്താൻ യേശു ഭൂമിയിൽ കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ സുവിശേഷം. ഇതാണ് സുവിശേഷം. ഈ സുവിശേഷം ഭൂതലത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും. இந்த സുവിശേഷം ഭൂമിയിലെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ യേശു വരും. அப்போது இயேசு வருவார். രാത്രി നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, நீங்க என்னிடத்துல கேட்கலாம், பாஸ்டர் இந்த காரியம் எல்லாம் ரெடியா இருக்குது, இதெல்லாம் ஆயத்தமா இருக்குது, എന്നാൽ യേശു എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല? ஆனா இயேசு ஏன் வரவில்லை? സാത്താന്റെ പരിപാടികളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു. சாத்தானுடைய கிரியைகள் எல்லாம் கண்களால பார்க்கிறோமே, എന്തുകൊണ്ട് യേശു വരുന്നില്ല? அப்ப ஏன் இயேசு வரவில்லை? 2 തെസ്സലോനിക്കർ 2 തെസ്സലോനിക്കർ 2-ാം അധ്യായം 2-ാമത്തെ അധികാരം 6, 7 വചനങ്ങൾ, 6-ാவது 7-ാவது വചനങ്ങൾ. 2 തെസ്സലോനിക്കർ 2 തെസ്സലോനിക്കർ 2 2-ാമത്തെ അധികാരം 6, 6, 7 വചനങ്ങൾ, 7 വാക്യങ്ങൾ.
അവൻ തൻ കാലത്തിലെ വെളിപ്പെടുம்படிக்கு അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നു. വായിച്ചോട്ടെ മക്കളെ. இப்பொழுது அவனை தடை செய்கிறது ഇപ്പോഴേ അവനെ തടുക്കുന്നത് ആര്? இன்னதென்றும் அறிந்திருக்கிறீர்களே. ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്തത് அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே கிரியை செய்கிறது. അധർമ്മമൂർത്തി ഇപ്പോഴേ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടുത്ത വാക്ക് ஆனாலும் ആ தடை செய்கிறவன் நடுவிலிருந்து நீக்கப்படும் முன்னே തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ அது வெளிப்படாது. അത് വെളിപ്പെടും. തടുക്കുന്നത് ആര്? தடை செய்கிறது யார்? അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നു. அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே வெளிப்படுகிறது. ഇന്ന് രാത്രി இன்னைக்கு ராத்திரி கவனிங்க. ഗിലെയാദ് കൺവെൻഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ கீலியாத் கன்வென்ஷன் இங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே പ്രസംഗകരായ എന്നെ വിളിച്ചു. பிரசங்கம் பண்ண பாஸ்டர்களை அழைத்தார்கள். പാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു. பாட்டுக்காரங்களை கூப்பிட்டாங்க. ചെയർ ശരിയാക്കി சேர் எல்லாம் போட்டாங்க. ഫോൺ ബുക്ക് അടിച്ചു. பாட்டு புக் பிரிண்ட் பண்ணாங்க. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാപ്പാടുക്കുള്ള കാര്യമെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചു. ஆகாரத்துக்கான காரியங்கள் ஒழுங்கு பண்ணப்பட்டது. ലൈറ്റ് എല്ലാം തൂക്കി லைட் எல்லாம் கட்டினாங்க. ലാസ്റ്റിലാ ഇവിടെ മെസ്സേജ് ആരംഭിക്കുന്നത്. கடைசில தான் நீங்க பிரசங்கம் பண்ணுகிறது. അത് താൻ തെസ്സലോനിക്ക പറയുന്നു. அதுதான் தெசலோனிக்கே புத்தகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നു. அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே வெளிப்படுகிறது. തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറണം. தடை செய்கிறவர் வழியில் என்று மாற வேண்டும். തടുക്കുന്നത് ആര്? தடை செய்கிறது யாரு? ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர். சந்தோஷம் இல்லையா? പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ച കൂട്ടം ഇങ്ങ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ കസേരയിൽ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഇരിക്കും. കരമുയർത്തിയാട്ടെ. பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட தேவ பிள்ளைகள் பூமியிலிருந்து மாற்றப்படும் போது அந்தி கிறிஸ்து தன்னுடைய சிங்காசனத்தில் இருப்பான். കോവിഡിന്റെ മറവിൽ கோவிடுக்கு பின்னால் നമ്പർ 1 ഡേറ്റ കളക്ഷൻ. எல்லாருடைய தகவல்களும் சேகரிக்கப்படுகிறது. The data is going a one server centralized computer with the UN. ஆமென். ஐக்கிய நாடுகளுக்கு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருவனுடைய கீழ எல்லாருடைய தகவல்களும் போகிறது. Your mobile is coming the 100 crores people take vaccine in India. இந்தியாவில் 100 கோடிக்கு அதிகமான ஜனங்கள் ஆமென் அந்த வேக்சினை எடுத்த அந்த தகவல்கள் எல்லாம் இப்போ போயிருக்கிறது. ഇന്ത്യയുടെ முதலமைச்சர் சகிதம் போப்பிനെ உன்னத நேதாவாய் കാണുന്നു വേൾഡ് റിലീജിയൻ. இந்தியாவுடைய பிரதமர் உள்பட எல்லாரும் போப்பை தலைவராய் பார்க்கறாங்க. அப்படியானால் ஓர் உலக மதம் வருகிறது. மூன்றாவது ഭരണകൂടങ്ങൾ തകരുന്നു. താലിബാൻ ഒരു അന്തിമ യുദ്ധത്തിൻ തുടക്കം. ஆட்சி கூடங்கள் எல்லாம் உடைகிறது. தாலிபான் போல உதாரணம் ஆமென் கடைசி ஒரு யுத்தத்திற்கு ஆயத்தங்கள் நடக்கிறது. നാലാമത്തെ സംഭവം നമ്പർ 4. நான்காவது சம்பவம் all crowds come to New Delhi. கர்ஷகர் all farmers come to New Delhi. எல்லாரும் ரோட்ல இறங்கி போராடுகிறாங்க. விவசாயிகள் எல்லாம் டெல்லியில போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் வெளிப்பாடின் வசனம். இதுதான் வெளிப்படுத்தின புத்தகத்தின் வசனம். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ കടക്കാൻ പോകുന്നു. அப்படியானால் நான் அடுத்த காரியத்திற்கு கடக்கிறேன். ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു. കഴിഞ്ഞ வருஷத்துல பிரசங்கம் பண்ணினேன். ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വൈറസ് നോവൽ കൊറോണ. ചൈനാവിലെ വുഹാൻ ലാബിൽ இருந்து வெளிப்பட்டது அந்த கொரோனா வைரஸ். ആ കൊറോണ വൈറസ് 2019 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോവിഡ്-19. அந்த 2019 அது ஆரம்பித்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டபடினால அதற்கு கோவிட்-19 என்ற பெயர். அது ரெண்டு நிமோனியாயும் ஹார்ட் அட்டாக்குமாയിരുന്നു. அதுல முதலாவது கண்டுபிடித்தது நிமோனியாவும் ஹார்ட் அட்டாக்கும். മൂന്നാമത്തെ വൈറസ് അതിന്റെ വകഭേദം മാറി മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ஆமென். மூன்றாவது அது திரும்ப உயிர் மாற்றம் பெற்றது. അതിന്റെ പേരാ ബ്രെയിൻ അഫക്റ്റഡ് വൈറസ്. அது மூளையை பாதிக்கக்கூடிய வைரஸாக மாறினது. നാലാമത്തെ ഭേദത്തിലേക്ക് അത് വന്നു. நான்காவது கட்டத்தில் அது வந்தது. ആ നാലാമത് ഘട്ടത്തിൽ വന്നത് நான்காவது கட்டத்தில் வந்தது നോവൽ കൊറോണ. നോവൽ കൊറോണ. நோவல் கொரோனா. நம்பர் 2 கோவிட்-19. ஆமென். இரண்டாவது கோவிட்-19 என்று சொல்லி பிரெயின் அஃபெக்டட் கோவிட். அடுத்து மூளையை பாதிக்கக்கூடியது ஒன்று. நம்பர் 4. நான்காவதாய் நாலாமதாய் சிம்டம் இல்லாத கோவிட். லட்சணமே இல்ல. எந்த அறிகுறிகளும் இல்லாத ஆமென் கோவிட் பாதிப்பு. நம்பர் 5. ஐந்தாவதாய் இப்ப வந்தது டெல்டா. இப்போது டெல்டா வந்தது. இந்தியாவில் இன்றைக்கு இந்தியாவில் சவுத் ஆப்பிரிக்காவுമായി ബന്ധപ്പെട്ട சவுத் ஆப்பிரிக்காவோடு தொடர்புடைய கோவிட் படம் மாற்றி கோவிட் அதனுடைய தன்மையை மாற்றி അതിന്റെ പേരാ ഒമി മൈക്രോ. அதனுடைய பேர் தான் ஒமிக்ரான் என்று சொல்லி ഇന്ന് ആറാമത്തെ ജനിതക മാറ്റം. இன்றைக்கு ஆறாவது அதனுடைய மாற்ற நிலைமைகள். അരുമயான ദേവ പിള്ളകളെ, எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே, ഒരു വൈറസ് ഏകദേശം 4.5 വർഷം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടക്കും. ஏறக்குறைய 4.5 ஆண்டுகள் ஆமென் இந்த வெளியிலே காணப்பட முடியும். അവൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റുന്നതായി മ്യൂട്ടേഷൻ. அது அவ்விதமாய் தாக்கு பிடிக்கும்படி அது தன்னையே மாற்றிக் கொள்ளுகிறது. ഇവിടെ ആര് രക്ഷപ്പെടുന്നു?
രക്ഷപ്പെടുന്നു കോവിഡിൽ? அவன் கோவிட்ல யார் தப்பித்துக் கொள்கிறது? വാക്സിൻ കമ്പനികൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു. வேக்சின் கம்பெனிகள் தான் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ഒമൈക്രോൺ വന്നപ്പോൾ இப்போ ஒமிக்ரான் வந்தபோது ആരാ ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞ എന്താ? பிரிட்டன் சொன்னது என்ன? പഴയ വാക്സിൻ എല്ലാം മാറ്റാം, பழைய வேக்சின் எல்லாம் மாற்றலாம், അടുത്ത ഒരു വാക്സിൻ 4 മാസത്തിനകം തരാം, அடுத்து ஒரு 4 மாதத்துக்குள்ளால இன்னொரு வேக்சின் கொடுக்கிறோம். അടുത്തതിന് ശേഷം അമേരിക്കയിലെ അടുത്ത കമ്പനി அமெரிக்காவில் இன்னொரு கம்பெனி சொன்னது, ഫൈസർ പറഞ്ഞു பைசர் சொன்னது, ഇനി മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ഓരോ വർഷം ഓരോ വാക്സിൻ. இனி எல்லா மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு வேக்சின் கொடுக்கலாம். ഇത് മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നടപ്പാകുമോ? இது மனுஷனுடைய கையில நடக்க கூடுமோ? നടപ്പാകത്തില്ല. அது நடப்பாகிறதில்லை. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. எல்லா முறையும் இப்படி வேக்சின் எடுத்துக்கொண்டே இருக்க முடியாது. അങ്ങനെയെങ്കിൽ அப்படியானால் ഇന്ന് இன்றைக்கு എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും எல்லா நாடுகளிலேயும் ഈ വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ இந்த வேக்சின் எடுக்கும்போது ഇന്ത്യയിൽ ആധാർ, இந்தியாவில் ஆதார் போல സൗദിയിൽ പാസ്പോർട്ട്, சவுதியில் அவர்களுடைய பாஸ்போர்ட், ദുബായിൽ എമിറേറ്റ്സ് ഐഡന്റിറ്റി, துபாயில் அவர்களுடைய எமிரேட்ஸ் ஐடி கார்டு, ആഫ്രിക്കയിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഐഡന്റിറ്റി, ஆப்பிரிக்காவில் அவர்களுடைய ஐடென்டிட்டி கார்டு, അമേരിക്കയിലെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ, அமெரிக்காவில் அவர்களுடைய SSN நம்பர். ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ஆமென். இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது നമ്മൾ ഒരു ട്രാവൽ പുറപ്പെടണമെങ്കിൽ நாம் ஒரு யாத்திரை செய்ய வேண்டுமென்றால் 48 മണിക്കൂർ മുമ്പായി 48 மணிக்கூருக்கு உள்ளால் ഒരു ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം. ஒரு டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டும். അതിന്റെ പേര് RT-PC. அந்த RT-PCR டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டும். കേട്ടവർ കരമുയർത്താം. கேள்விப்பட்டிருக்கிறவங்க கையை தூக்குங்க பார்க்கலாமே. സന്തോഷമില്ല പാസ്റ്റർ? யாரும் நீங்க பதில் சொல்லவில்லை, சந்தோஷமாவும் இல்லையே. RT-PC പേരല്ല എഴുതുന്നത്, RT-PCல பேர் மட்டுமல்ல எழுதுகிறது, RT-PCയിൽ അഡ്രസ് അല്ല എഴുതുന്നത്, RT-PCல അഡ്രസ് மட்டுமல்ல எழுதுகிறது. അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു കോഡ് ഉണ്ട്. அதற்கு கீழே ஒரு ബാർകോഡ് ഉണ്ട്. ചതുരത്തിൽ ട്രയാങ്കിൾ ചതുരത്തിനകത്ത് ഒരു കോഡ്, ஒரு சின்ன சதுரத்திற்குள்ள ஒரு சின்ன கோடு இருக்கிறது. അതിന്റെ പേര് QR കോഡ്. அது QR கோட் என்று சொல்லுகிறது உண்டு. അത് സ്കാൻ ചെയ്താൽ കാര്യം റെഡി. அதை ஸ்கேன் பண்ணும்போது தெளிவாக தெரியும். ആരും ഈ വാക്കുകളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ? யாரும் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டதில்லையா? നാട്ടിൽ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. தமிழ்நாட்டில் யாரும் கேள்விப்பட்டதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். മാസ്ക്, சானிடைசர், ஹேண்ட் வாஷ், കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ്, சமூக இடைவெளி, லாக்டவுன், குவாரண்டைன், கண்டெய்ன்மென்ட் ஜோன், ஹாட்ஸ்பாட், பிபி, ட்ரூநாட், ஆன்டிஜன், അവസാനം 12 RT-PC. கடைசியில 12 RT-PC. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും ഇത് അറിയത്തില്ല. மருத்துவமனையில வேலை செய்கிறவர்களுக்கு கூட இது தெரியவில்லை. ഇത് இன்றைக்கு കേൾക്കാത്ത മലയാളി ഉണ്ടോ? இதை கேள்விப்படாத யாராவது உண்டோ? തമിഴ്നാട്ടുകാരുണ്ടോ? தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்க உண்டா? വെള്ളക്കാരനുണ്ടോ? ஆமென். வெள்ளைக்காரன் உண்டா? ആഫ്രിക്കക്കാരനുണ്ടോ? ஆப்பிரிக்காவில் உண்டா? കിങ്കോങ് ചൈനക്കാരുണ്ടോ? ஆமென். சைனாவில் உள்ளவன் உண்டா? കുംഫു തായ്ലൻഡുകാരുണ്ടോ? தாய்லாந்துக்காரன் உண்டா? എല്ലാവരും ഇത് കേട്ടു. எல்லாரும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டிருக்கிறாங்க. അന്ത്യകാലം, இது ஒரு கடைசி காலம். RT-PC എടുക്കണം. RT-PC எடுக்க வேண்டும். അങ്ങനെയെങ്കിൽ அப்படியானால் RT-PC കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ அந்த RT-PCR டெஸ்ட் கொண்டு காணிக்கும்போது പ്ലെയിനിന്റെ വാതിൽ തുറക്കും. ஆமென். விமானத்தில் அனுமதிப்பார்கள், ട്രെയിനിന്റെ വാതിൽ തുറക്കും, ட்ரெயின்ல அனுமதிப்பார்கள், ചെന്നൈയിലെ മാളിന്റെ വാതിൽ തുറക്കും, சென்னையில மாலுக்குள்ள அனுமதிப்பார்கள். അങ്ങനെയെങ്കിൽ அப்படியானால் കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാനും RT-PC, திருமணத்துல கலந்து கொள்ளவும் இப்போது அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட் வேணும். അത് മാത്രമല്ല ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ കയറാനും RT-PC, அது மட்டுமல்ல ஷாப்பிங் மாலுக்குள்ள போகவும் அந்த ரிசல்ட் தேவைப்படுகிறது. അങ്ങനെയെങ്കിൽ அப்படியானால் ഇന്ന് രാത്രി പറയടാ, இன்றைக்கு ராத்திரி சொல்ல வேண்டும், പണം കൊടുത്താൽ கள்ள സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിടക്കും. கள்ள சர்டிபிகேட் வாங்கலாம். വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവனுக்கு സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങலாம். 4500 രൂപ കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. നമ്മുടെ പേര് കൊടുത്താൽ മതി. കള്ളം. கேரளாவில் 4500 ரூபாய் செலவு பண்ணா பேர் கொடுக்காம இந்த வேக்சின் எடுக்காமலே சர்டிபிகேட் கொடுக்கறாங்க. 1500 ரூபாயே உள்ள இவரே 510 தான் RT-PC. ஆமென். 510 ரூபாய் தான் அதனுடைய டெஸ்டினுடைய விலை. ஏர்போர்ட் வெறும் 1500. ஏர்போர்ட்ல வாங்குறது 1500 ரூபாய். ഒന്നും വേണ്ട. 4500 കൊടുത്താൽ വീട്ടിലുള്ള ചതുരത്തെ QR കോഡത്തെ കള്ളൻ. ஆமென். அப்படி போகாமல் 4500 ரூபாய் கொடுத்தா வீட்லயே இதெல்லாம் வந்துவிடும். അത് പിശാചിനും അറിയാം. பிசாசுக்கு இதுவும் தெரியும். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി കള്ളന വേണ്ട. அப்படியானால் இனி கள்ளத்தனம் பண்ணுகிறவன் தேவையில்லை. ചതുരത്തെ കൈക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരാ. இந்த சதுரத்துல இருக்கிற கோடை கைக்குள்ள கொண்டு வர. താൻ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ചിപ്പ്. அதற்கு தான் கொண்டு வர போகிறது ஒரு சிப். உலகத்தில் எத்தனை வேக்சின் இருக்குது? உலகத்துல எத்தனை வேக்சின் இருக்கிறது? இந்தியாவில் 2. இந்தியாவில் 2. கோவாக்சின், கோவிஷீல்டு. கோவாக்சினும் கோவிஷீல்டு. பிரிட்டன்ட வேக்சின் ஆக்ஸ்போர்டு. ஆமென். பிரிட்டனுடைய வேக்சின் ஆக்ஸ்போர்டு. சைனாவோட வேக்சின் சினாபி. சைனாவில சினாபி என்று சொல்லக்கூடிய வேக்சின். ரஷ்யாவோட வேக்சின் ஸ்புட்னிக். ஆமென். ரஷ்யாவில ஸ்புட்னிக் என்று சொல்லக்கூடிய வேக்சின்.
ഇസ്രായേലിന്റെ വാക്സിൻ എക്സോസിഡി 24. ആമേൻ ഇസ്രായേലിലെ XOCD 24 என்பது. അമേരിക്കയുടെ 2 വാക്സിൻ ഉണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ 2 വാക്സിൻ ഉണ്ട്. ഫൈസറും മെഡോണയും. ആമേൻ മെഡോണാവും ഫൈസറും சொல்லி. കിട്ടാത്ത ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ട്. கிடைக்காத ஒரு വാക്സിൻ இருக்கிறது. That means Johnson and Johnson. Johnson and Johnson വാക്സിൻ. കരമുയർത്തിയാട്ടെ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്തരെ സ്തുതിക്കണം. അവനെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു. இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் அதையும் கரங்களில கொண்டு வர போகிறது. ഭാവി കാലത്ത് മഹാവ്യാധി വന്നാൽ, இனி எதிர்காலத்துல இவ்விதமான வியாதி வந்தால், one man, ஒரு மனிதன், one world, ஒரு உலகம், ஒரு கரன்சி, ஒரே பண பரிவர்த்தனை, ஒரு சென்ட்ரல் கம்ப்யூட்டர், ஒரு கட்டுப்பாட்டு நிலையம், ஒரு வாக்சின். ஒரு வாக்சின். ഇതിന്റെ പേര് ന്യൂ വേ വേൾഡ് ഓർഡർ, ഏക ലോക ഭരണം. இதற்காக தான் தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர், ஒரு உலக அரசாட்சி. ഇന്ന് രാത്രി இன்றைக்கு ராத்திரி கவனிங்க, ഗവനമായി സയൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. கவனமாய் இந்த விஞ்ஞானத்துல போகிறேன். നിങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ പോയി. நீங்க சென்னையில ஒருவேளை ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ்ல போய் ആ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ அதற்குள்ள போன போது ഗേറ്റ് ആരും തുറക്കണ്ട. கேட்டை யாரும் உங்களுக்கு திறக்க வேண்டாம். നിങ്ങളുടെ നിഴലടിക്കുമ്പോൾ உங்களுடைய நிழல் அடிக்கும் போது ഗ്ലാസ് ഡോർ തുറന്നു വരും. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കരമുയർത്താം. கிளாஸ் டோர் உங்களுக்காக திறக்கப்படுகிறது. யாராவது பார்த்திருக்கீங்களா? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി RTPC വേണ്ട. அப்படியானால் இனி RTPC தேவையில்லை. കയ്യിലകത്ത് கைக்குள்ள ഒരു ചിപ്പ് കൊടുത്താ, ஒரு சிப்பை வைத்தால் കേറുന്ന വഴിക്ക് போகிற வழியில ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதை ஸ்கேன் பண்ணும்போது നമ്മുടെ ഡേറ്റ മുഴുവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയും. நம்முடைய டேட்டா முழுவதையும் அது சொல்லிவிடும். എന്ന് വാക്സിൻ എടുത്തു, வாக்சின் எடுத்திருக்கிறதா, എന്ന് കോവിഡ് വന്നു, என்னைக்கு கோவிட் வந்தது, ഇനി ഏതാ അടിച്ചത്? இனி என்ன வாக்சின் எடுத்திருக்கிறார்கள்? കോവിഡ് ആണോ വന്നത്? டெல்டா വந்ததா, கோவிட் ഒമിക്രോൺ ആണോ அல்லது വന്നത്? ஓமிக்ரான் வந்ததா? അങ്ങനെയെങ്കിൽ அப்படியானால் അന്ത്യനാളുകളിൽ கடைசி நாட்களில் മനുഷ്യന്റെ കൈമേലും നെറ്റിമേലും மனுஷனுடைய கரங்களிலேயும் நெற்றி மேலேயும் എന്തോ വരും? அவன் என்ன கடந்து வரும்? മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര, மிருகத்தின் முத்திரை கடந்து seal வரும். of the beast. ஆமென். மிருகத்தினுடைய முத்திரை. The presently ongoing mark of the beast. இப்போ போய் கொண்டிருக்கிறது ஒரு அடையாளம் தான். அதுதான் பேனையில், அதுதான் பேனாவிலையும் இருக்கிறது. சோப்பிന്റെ கவரில், சோப்பினுடைய கவர்ல, சப்பாத்தி கவரில், எல்லாம் வாங்கின சப்பாத்தினுடைய கவர்ல இதுதான் பார்கோடு. அந்த பார்கோட் இருக்கிறது. இந்த பேனை எனக்கு அறியத்தில்ல எത്ര விலை. இந்த பேனா எவ்வளவு ரூபாய்ன்னு எனக்கு தெரியாது. മാർത്താണ്ഡത്ത് മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നത്. ஆனா மார்த்தாண்ட மார்க்கெட்ல போய் ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് പെങ്കൊച്ചിത് കാണിക്കും. കീക്കി കൂക്കു 8 രൂപ കമ്പ്യൂട്ടർ വില മതിക്കുക. ஆமென். சூப்பர் மார்க்கெட்ல அதை ஸ்கேன் பண்ணும்போது 8 ரூபாய் என்று சொல்லி அதிலே காண்பித்து விடுவார்கள். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉലകം മുഴുവൻ ഒരുവന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക്. அப்படியானால் உலகம் முழுவதும் எல்லாம் ஒருவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருகிறது. ജ്ഞാനം ആവശ്യം. இங்கே அறிவியல் தேவை. ബൈബിളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. வேதத்துல நேரே கடந்து வருகிறேன். വായിക്കാം വെളിപ്പാട്. வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தின புத்தகம். Revelation chapter 13. ஆமென். வெளிப்படுத்தின புத்தகம் 13வது அதிகாரம் 16, 17, 18 വാക്യങ്ങൾ. 16, 17, 18 வசனங்கள். ശ്രദ്ധയോടിരിക്കുക. கவனமாய் கேளுங்க. ഈ കുഞ്ഞു വായിക്കുന്ന വാക്യം ബൈബിളിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക. இந்த பிள்ளை வாசிக்கிற வசனத்தை கவனமாய் கேட்டு குறிப்பெழுதி கொள்ளுங்கள். അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുമോളെ. அது சிறியோர், അന്ന് ചെറിയവർ, பெரியோர், വലിയവർ, ஐஸ்வர்யவான்கள், സമ്പന്നർ, தரித்திரர், ദരിദ്രർ, சுயாதீனர், ദാസന്മാർ, அடிமைகள், അടിമകൾ, இவர்கள் யாவரும் ആ தங்கள் தங்கள் വലது കൈകളിലാவது ആ വലം കൈ മേൽ അടുത്തത് നെറ്റികളിലാவது അവിടെ വരെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പം ബൈബിള് സയൻസും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി വായിക്കാം, ഞാൻ പറയാം മോളെ, വിഷമിക്കരുത്. എവിടൊക്കെയാ? വലം കൈമേലും வலது கைகளிலாவது നെറ്റിമേലും. நெற்றியிலாவது. எந்த கூட்டத்தை பேசி இருக்குது? எப்படிப்பட்டவர்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ஐஸ்வர்யவான்கள், വലിയവൻ, பெரியவன், ചെറിയവൻ, சிறியவன், ദരിദ്രൻ, தரித்திரன், ദാസൻ, அடிமை, சுயாதீனன் எல்லாரும். എല്ലാവരും എന്തിനു പോയി? எல்லாரும் எதற்கு போகிறாங்க? വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോയില്ലയോ? வேக்சின் எடுக்க போனாங்களா இல்லையா? ആരും കര ഉയർത്തുന്നില്ലല്ലോ. யாரும் கையை தூக்கி சொல்லலையே. തമിഴ്നാട് മുതലமைச்சർ എടുത്തില്ലയോ? தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வரைக்கும் எடுத்தாரா? പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തില്ലയോ? பிரதமர் எடுத்தாரா? എയിംസിനകത്ത് ഒരു മലയാളി നേഴ്സ് കിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കുത്തിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? സ്വോത്രം. எய்ம்ஸ்ல ஒரு மலையாளி நர்ஸ் அவருக்கு குத்தி போட்டதை நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்க தானே? അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൂടിയ വാക്സിൻ കൊടുത്തോ, നേഴ്സുക്ക് ചിന്ന വാക്സിൻ കൊടുത്തോ? அப்படியானா பிரதான மந்திரிக்கு கூடின வேக்சினும் நர்ஸுக்கு குறைஞ்ச வேக்சினுமா? എല്ലാവർക്കും ഒരേ വാക്സിൻ. எல்லாருக்கும் ஒரே வேக்சின் தானா? തമിഴ്നാട് മുതലமைச்சർ സ്റ്റാലിന് ഒരു വാക്സിൻ. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு ஒரு வேக்சின். ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ തൂക്കുന്ന ചിന്നമ്മ സിസ്റ്റർക്ക് ഒരു വാക്സിൻ. சென்னை கார்ப்பரேஷன்ல தூப்பு வேலை பார்க்கக்கூடிய சின்னம்ம சிஸ்டருக்கு இன்னொரு வேக்சினா? ഇപ്പൊ റെഡിയായോ? இப்போ புரிந்ததா? ഇനി അടുത്ത സയൻസ്. இனி அடுத்த அறிவியல் சொல்லுகிறேன். നമ്മളുടെ ചൂട് അവിടെ നോക്കും. ஆமென். நம்முடைய டெம்பரேச்சர் எங்க பார்க்கிறது? കോവിഡ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ മാളിൽ പോയി, ചർച്ചിൽ പോയി. ஆமென். கோவிட் காலத்துல சர்ச்சில் மாலுக்குள்ள எல்லாம்
പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈക്കകത്ത് തെർമൽ സ്കാൻ അടിച്ചില്ലേ? അവൻ കയ്യിലെ അവൻ ടെമ്പറേച്ചർ பார்த்தங்க தானே? ഷീല സിസ്റ്റർക്ക് 38 ആയപ്പോൾ പറയും ഗോ ഇൻസൈഡ് പൊക്കോളാൻ പറയാ. ஷீலா சிஸ்டருக்கு 38ன்னு சொன்னா உள்ள போங்கன்னு சொல்லுவாங்க. 40 ആയേ പറയും ചേച്ചി വീട്ടിലേക്ക് പോയി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തോ. 40 இருந்துக்குன்னு சொன்னாங்க அக்கா நீங்க சர்ச்சுக்குள்ள வர வேண்டாம் போய் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. അതിന്റെ പുറകെ സുശീല സിസ്റ്റർ പോയി. அதற்கு பின்னால சுசீலா சகோதரி போனாங்க. തലയിലല്ല കൊലുസിലല്ല ചൂട് നോക്കിയത് തലയിലോട്ട് അടിച്ച് കീക്കി കൂക്കു. அவன் கொலுசுல அல்ல சூடு பார்க்கிறது அவன் நெற்றியில வைத்து பார்ப்பார்கள். അപ്പോൾ 98.5 அப்ப 98.5 இருந்தது. ഉള്ള പോங்க സിസ്റ്റർ. 100 ആയ പറയും സിസ്റ്റർ ആന്റിജൻ എടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് മരുത്തോമലയ്ക്ക് പോകാം. இன்னொரு ஆளுக்கு 100 காண்பிக்கும் போது சிஸ்டர் ஆராதனைக்கு வர வேண்டாம் நீங்க ஹாஸ்பிடல் போங்க. ഇപ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ പ്രവചനം നിവർത്തിയാ. இப்போ யோவானுடைய தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறி இருக்கிறதா? കൈമേലും നെറ്റിമേലും கரங்களிலாவது நெற்றியிலாவது ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നവന്മാർ இன்னைக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிறவன் மாறி போகலாம். പ്രവാചകന്മാർ தீர்க்கதரிசி மாறுவான். MBBS ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് MBBS ഇല്ലാத നാட்களிலே നഴ്സിംഗ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് വാക്സിൻ ഇല്ലാத നാட்களிலே കോവിഡ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് കോവിഡ് ഇല്ലാத നാட்களிலே പത്മോസിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ പത്മതീവിൻ തനിമയിൽ യോഹന്നാൻ ഉപദേശിയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു യോവാനോട് കർത്തർ சொன்னார் കൈമേലും നെറ്റിമേലും കരങ്ങളിലാவது നെറ്റിയിലാவது ഒരു മുദ്ര വരുമെങ്കിൽ ഒരു മുദ്ര വരുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറയണം ഇനി കൃപை பெற்ற தேவப்பிள்ளை சொல்ல வேண்டும் കോവിഡ് കാലത്ത് കൈമേലും നെറ്റിമേലും ടെമ്പറേച്ചർ അടിക്കുമ്പോൾ കോവിഡ് നാட்களிலே കരങ്ങളിലെ നെറ്റിയിലെ എല്ലാം ഒരു മുദ്ര പിൻപിൽ വരാൻ കാലമാ இதற்கு பின்னால ஒரு முத்திரை ഗിലെയാദ് ദൈവസഭയെ ഗിലെയാദ് ദേവസഭയെ കാലം സമീപമായി കാലം സമീപമായി ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചു ദേവരാജ്യം സമീപമായി മടങ്ങി വാ.